जंग मुसाफा बजिया। मुसाफे का अर्थ इन्हें कर दिता भी धौंसा बजिया। धौंसा लिखते फिर मुसाफा कहते लिखे, नगारा लिखते। असल दे दो प्रकार की जंग होंदी है। ये शाब्दिक जंग है, ज्ञान चर्चा की जंग है। मुसाफे का अर्थ धौंसा हुंदा ही नहीं। मुसाफे का हुंदा हाजिर जवाबी, किसी गल का जदे जवाब देना। तर्क वितर्क, जब तर्क वितर्क करते हैं ना, एक आदमी कोई सवाल करता है, दूआ उसका जवाब दिंदा, जदे दिंदा। एक हुंदा है भी अज सवाल करता, जवाब देवांगे बाद दे विच। एक है तुरत उत्तर देना उस गल का, तुरत। ये मुसाफा है, इनू मुसाफा कहते हैं। तुरत उत्तर देना, सही उत्तर देना। सही यार गलत की गल नहीं है। उत्तर देना, एक तो सही हो, दूई गलत हो, दोए तो सही हो नहीं सकती। उन्हें जह जा वो है उत्तर दे देना, पर देना जदे शर्त है। यानी ज्ञान चर्चा शुरू होगी, कहने का मतलब है। जंग मुसाफा बजिया रण ज्ञान चर्चा शुरू होगी। ज्ञान चर्चा एक तो होंदा है जंग कदे के है मुसाफा। जब दो विरोधी विचारधारा में चर्चा होवे तो जंग मुसाफा होंदा है। जब इको ही मत दे विच चर्चा होवे फिर वो जंग मुसाफा नहीं होंदा। उन्होंने शब्द विचार भी नहीं कहते। गुरु नानक ने शब्द ते उत्ते विचार की है, पर विचार नहीं की, गोष्ठी की है। इनू गोष्ठी क्यों नहीं कहा, मुसाफा क्यों कहा? दूसरा सवाल है। गुरु नानक ने की है, गोष्ठी की है। गुरु नानक चढ़ के नहीं गया सिद्धां ते, समझाउण गया। एक समझाउण जाना, एक चढ़ के जाना। ये राक्षस चढ़ के आए ने, चढ़ के जाते हैं। ये हमलावर की सेंस में जाते हैं भी धर्म असीं खत्म कर देना। गुरु नानक धर्म नूं खत्म करने वास्ते नहीं सी गए, भुले हुए धर्म नूं सही राह पाउण गए सी। शब्द तो मनते ने, शब्द तो जोगी भी मनते हैं। किहड़ा शब्द असली है, तुसीं नकली फड़ लिया, ये समझाउण गए थे। उन्होंने नहीं कहा भी शब्द हुंदा नहीं, कहते शब्द हुंदा है। सच शब्द हुंदा है, पर तुसीं सच शब्द की बजाय कुछ होर फड़ लिया। सच शब्द बिन मुक्त ना कोई, जोगी भी बनते हैं। मुक्ति मिलती है उहदे शब्द तां फड़ना, मुक्ति मिलती है। पर जिहड़ा शब्द जोगियां ने फड़िया है वो सच शब्द नहीं है। सचखंड तो नहीं पैदा होया है शब्द, सचखंड तो आया होया सुनेहा नहीं है, बाणी नहीं है, मैसेज नहीं है सचखंड का। सच शब्द सचखंड तो आउंदा हुंदा, वो अपने शरीर चों पैदा होया है शब्द है। जिहड़ा आवाज़ है उहदे नाल जुड़े हुए ने, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਸ਼ਟੀ है, वो गलबात है। ये वो चढ़ के आए ने, असल चढ़ के वो राक्षस आए ने। चढ़ के चन्नी नहीं चढ़ के गई, वो आए ने चढ़ के। जिमें नौवें पातशाह गए ने दिल्ली, चढ़ के नहीं गए, सदे हुए गए ने। ज्ञान चर्चा करने गए ने, ज्ञान चर्चा ही करने गए ने। वो कहते साडा एक गुरु हैगा, पंडित कहते उन्होंने तुसीं मुसलमान बना लो, असीं सारे बन जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, भेज दो उन्होंने। तलब कर लिया, सब तय कर दिता भी तुहाडा धर्म, जिहड़ा धर्म सही होवे, धुर तक लै जावे, खुदा दा दर्शन करा देवे, खुदा नूं पहुँचा देवे, हकीकत तक लै जावे, जे वो धर्म तुहाडा हैगा तां मैं मन लूँगा। उन्होंने दे धर्म की हकीकत है नहीं। हकीकत की गल करते हैं, हकीकत तक पहुँचता नहीं है धर्म इस्लाम। हकीकत की हकीकत सच, सच कदे मरदा नहीं। इस्लाम सचियाराता बनने की गल करता है। आदमी मतलब है सचियारा, चंगा आदमी, निर्मल आदमी, ईमानदार बन जाए,
ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਹਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਕੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਬਤ। ਪਰ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਬਤ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਛਡਾਓ, ਦੂਆ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੂਆ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾੜੇਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾ ਗਈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਖਾ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਉਹ ਮੌਤ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ, ਵਜੀਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ, ਉਹ ਮੌਤ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਪਜਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੌਤ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਪਜਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਭ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਬਚਿਆ, ਮੁਸਾਫਾ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ। ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ, ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ। ਨਗਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥੋਂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ। ਸਭ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਸ਼ਗਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਝੂਲਣ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਸਣ ਲਸਾਵਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਰਾ, ਇੱਕ ਫਰਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਝੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰਕਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਸਣ ਲਸਾਵਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਆ ਨਿਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾੜਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਬਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ 100-100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ 300 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਨੇ ਦੂਏ, ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੋਲ ਨਗਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਨਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵੱਜਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਿਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ। ਜਟਾਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਣ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਪੀਹਾਵਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਏ ਰੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੂਈ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਡਹੇ ਰਣ, ਡਹਿ ਪਏ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਣ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਪੀਹਾਵਲੇ। ਬਸ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਐ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੈਰੋਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਗਏ, ਇੱਕ शिव भय एक गए एक फिर भय राम और कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। शिव शिव करते जो नरते कहते शिव जी नहीं ऐ कही ऐ कर दिंदा, तो डराउंदे ने, अगों भै दिंदे ने, फलाने का ऐ करता सी, ढिमके का ऐ करता सी, कहानियां बनाई हुई ने ना। वो कितों डरदा जिहड़ा गुरमत धारनी है, उन्होंने तो पता भी ये तो भरम के भूत बनाए ने इन्होंने, डराउण नूं लोकां नूं डरा लेण। भै काहू को देत न है न भै मन तान, वो काहू मनदा किस दी भै,
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਠੱਗ। ਬੋਲਦਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਵਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਠੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਪਿਹਾਵਲੇ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਿਹਾਵਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏ ਜਨ ਡਾਲ ਚਮਟੇ ਆਵਲੇ। ਵੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਐ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਛਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਬਰਛਾ, ਤਰਕ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਛੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ, ਉਧਰੋਂ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਲੜੇ? ਗੋਰਖਪੁਰ ਪੂਤਲ ਹਰੀਪਾ ਬੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਹਾਰੀ ਪਦ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋੜੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਖਪੂਤ ਤਾਂ ਗੋਰਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਹਾਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏ ਜਨ ਡਾਲ ਚਮਟੇ ਆਵਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਲਟਕਦੇ ਨੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੰਘੀਆਂ। ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਔਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਐ ਪਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਲਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਈਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸਹੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸਹੀ, ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸੱਤ ਸਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੱਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਮੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਸੱਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ ਕਰਨਾ, ਸੈਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ, ਸੱਤ ਸਹੀ।
ਸਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਤ ਸਹੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣ ਹੈ ਨਰ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਤਾਹੇ ਦਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤ ਸਹੀ ਕੋ ਕੀਓ, ਜਾਸਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਜਾਹੇ ਨਿਮਿਤ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੋ, ਸੋ ਦੇਹ ਚੰਡ ਕਾ ਸੋਏ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਹ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੇਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੱਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੇ ਰਚਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ? ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ABC ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਊੜਾ ਆੜਾ ABC ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਮਤਿ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜਦ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਲੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ 'ਚ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਦੋਏ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਇਕੱਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਦਾ ਕੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਦਾ ਕੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਖੱਬੇ ਦਾ ਕੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਦਾ ਫਰਾਏ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਗਦਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਖੱਬਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਢਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਦੀ ਦੂਏ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਨ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੜਫਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਸਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇਗ ਬਗਾਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡ ਸੁਮਨ ਵਹੀ, ਪਲਾਣ ਕੋ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਰੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤ ਕੋ ਵੱਡ ਪਾਖੜ ਵੱਡ ਕੇ ਕਾਣ ਕੋ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੱਟਾ ਤਿੰਗੜਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਟੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਿੰਗੜ? ਕੀਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੀਲੇ ਤੇ ਤਿੰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਈ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਕੇ ਜਾਸ ਉਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਬੜਾ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਨ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਬਲੇ। ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਬਲੇ। ਐਸਾ ਤੜਫ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਫਟ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ, ਮਦ ਪੀਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਆਂ, ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਬਲੇ। ਤੜਫ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਬਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਟੱਪਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ।
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਗਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਗਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੁਣ ਚੁਣ ਝਾੜੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਇਨਾ ਡਾਵਲੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਝਾੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਜੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਚੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਡਾਵਲੇ। ਆ ਰੇਤ ਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੇਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਡੜੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਰੇਤ ਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਚਲਾਤੀ, ਇਹ ਰੇਤ ਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੱਠਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਤ ਚੋਂ ਸੋਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ। ਰੇਤ ਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਤ 'ਚ ਰੋਡ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਇਹ, ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਤੇ, ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕਰਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੱਡ ਅਨੇਕ ਭਜੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, 3 ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਪਰਾਸਰ ਵਿਆਸ ਚਠਾਨਿਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਔਰ ਵਿਆਸ ਤਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਪਰਾਸਰ ਵਿਆਸ ਝੂਠਾਨੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਸ ਦੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ
ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਆਤਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਗਦਾ ਤਰਸੂਲਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਵਗਣ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ। ਹੁਣ ਗਦਾਰ ਤਰਸੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਰਸੂਲ ਗੁਰਮਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰਸੂਲ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਲ ਕੀ ਨੇ? ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਹਿ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਵਸਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਸੂਲਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਹੋਈ ਆਦਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਰੂ ਸੇ ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝਬੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਗਦਾਂ ਤਰਸ਼ੂਲਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਵਗਣ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ। ਤਰਸੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਛੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਗਦਾ ਵੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ। ਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹਨੂਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕ, ਇਹ ਹਨੂਮੰਤ ਹੈ। ਹਨੂਮੰਤ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੂਮੰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਛਾਤੀ 'ਚ। ਜਿਉ ਹਨੂਮਾਨ ਪਹਾੜ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰਾਵਣ ਕੇ ਉਰ ਭੀਤਰ ਮਾਰਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਕ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਐ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਉ ਹਨੂਮਾਨ ਪਹਾੜ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰਾਵਣ ਕੇ ਉਰ ਭੀਤਰ ਮਾਰਿਓ। ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਘਨਾਥ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲਛਮਣ
ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੇਘਨਾਥ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੋਖ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਰੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਧਿਆਨ, ਅਰੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਵਗਣ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ। ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਵਲੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਡਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ, ਮਰ ਜੀਵਨ ਵੀਰ ਰੁਹਾਵਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 94 ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ 94 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 94 ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੈ ਵਰ ਦੁਰਗਸਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਵਰ ਦੁਰਗਸਾ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ 94 ਮਾਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭੂਪ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਕੌਣ ਲੜਾਈ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਡਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ, ਮਰ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਭੁਜੰਗੋ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਰ ਜਾਵਣ ਵੀਰ ਰੁਹਾਵਲੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਰੁਹਾਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਨ ਡਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ, ਮਰ ਜਾਵਣ ਵੀਰ ਰੁਹਾਵਲੇ। ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐ ਲੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਲੜ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਭਜਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਰ ਜਾਵਣ ਵੀਰ ਜਨ ਡਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਂਵਲੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵਣ ਵੀਰ ਰੁਹਾਵਲੇ। ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਦੇਖਣ ਚੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਸੋ ਪਾਛੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਊ ਭਾਈਆਂ ਮਾਰਨ, ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਆਂ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਪੌੜੀ
ਦੇਖਣ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਆ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਏ ਦੇਖਣ, ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਐ ਕਿਹਾ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਣ ਘੋਰੇ ਨਗਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਉਵੇਂ ਵੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਚੜ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਏ ਰਾਖਸ਼ ਰੋਹਲੇ ਚੌ ਗਿਰਦੇ ਭਾਰੇ। ਹੋਰ ਰੋ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ। ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ, ਰੋਹਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਚੌ ਗਿਰਦੇ ਭਾਰੇ, ਚੌ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਆਏ। ਹੱਥੀ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇਗਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ। ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਿੜੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੇ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਤਾਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਝੂਠਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਖੰਡ ਦਾ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੂੰ ਝੂਠਖੰਡ ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ। ਝੂਠਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ? ਗਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਦ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਲਾਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਰੀਕ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਝੂਠਖੰਡ ਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਨਮ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੱਟਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਦੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਗ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਉਹ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਰੇ ਭਗਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਦੱਸਦਾ ਉਦੋਂ, ਜਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਲੱਭ ਲੋ ਕਿਦਣ ਜਾਬਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਨਿਕਲੂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਲੰਡਰਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੜ ਪੱਟਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟਣਾ ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜੜ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਪੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ। ਮੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਖਾਣ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ 'ਚ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜੋਧੇ ਜੂਝਾਰੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਤੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਵਾਦ ਦੀ। ਜੋਧੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧੇ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਧੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਵਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਦੇਵਤੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਧੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਏ ਧੜੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਐਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜੋਧੇ ਜੂਝਾਰੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ, ਕਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਨੱਠੇ ਯੁੱਧ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਘੇਸ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਢਾਏ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਟੇ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਕੋਈ ਦੇਖ ਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛੜ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ? ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੰਬਰ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਧੀਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐ ਹੋ ਜੂ ਐ ਹੋ ਜੂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਮ ਰਈਆ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਾਤੀ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਾਤੀ ਚਲਾਇਆ, ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਜੀਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਣਾ। ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਉਹ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਸੰਗਲ ਦੇਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਸੰਗਲ 'ਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਲ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਲ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਗੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਲ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਗੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ, ਇਹਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡਣਾ ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ। ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਚੰਡ ਦੇ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਠੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਸਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗੂ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਮਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲੇ ਦੱਸੂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਊ, ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਊ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਆਊ ਮੂਹਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜੋ ਆ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡਣਾ ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਵੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ। ਐ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਰੇ, ਵੀਰੇ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਡ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਸੰਸਾਰੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਤਾ। ਮਾਰੇ ਜਾਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਮਨਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਜਾਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਰੁੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਰੇ ਉੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਐ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਮਲਬਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਮਲਬਾ ਪਿਆ, ਮਲਬਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਖਤਮ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਲਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਲਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਓ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖਤ। ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਤ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਸਾਖਤ ਕਾਲੀ ਕੰਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧੋਏ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ। ਚੋਟ ਪਈ ਦਮਾਮੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਟ ਪਈ ਦਮਾਮੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਦਲ ਚੜ ਕੇ। ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣੀ ਸਾਰਦੀ। ਸੀਹਣ ਸਾਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਨਿਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। 2 ਦਿਨ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਰਹਿਣ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ, ਐ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਫਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ,
ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੁੱਝੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ, ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਅੰਬਰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਅੰਬਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ? ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾੰਬਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਆਕਾਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਦੇਹੀ ਸੀਮਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਸੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੇਤਨਾ ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੋ। ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਤਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੋ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਓ। ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨ 28 ਪੋਟੜੀ। ਇਹਦਾ ਪੋਟੜੀ ਹੈ, ਬੰਨ ਕੇ 28 ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਨਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਘੱਤ। ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਰਦੀ। ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸਿੰਘਣ ਸਾਰਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ। 2 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਲਈ ਉਹ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਨਚਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਰਸੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ, ਤੀਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਿਰੋਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਿਛੜ ਜਾਓ। ਬਥੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਹੈ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਆਤਮਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਲਈ, ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਟ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਿਖਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ। ਪੇਟ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ। ਪੇਟ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹ ਐਂ ਕਰ, ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ, ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ, ਮੀਚ ਲੈ ਚਾਹੇ ਖੋਲ ਲੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ, ਹਜਮ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾ ਜੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਉਹ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਜੇ ਪਤੰਦਰ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਲਾ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਰੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੁਰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਚ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਰੁਕੜੇ, ਰੁਕੜੇ, ਫੇਫੜੇ, ਫੇਫੜੇ। ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਰੁਕੜੇ ਯਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਾਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਰਟ? ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਧਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਾਏਗਾ, ਸਰਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਹ ਲਊਗਾ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਪਲਟਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਲਟੀ ਗਈ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੀਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਂ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਦਾੜ ਦੇ ਕੇ ਡੇਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਲੇਂਗਾ, ਦੂਏ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਦੇਖ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਦੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰ, ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਐ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਕਨੇ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਗੇਰੀ, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਾਸ ਗੇਰਦਾ? ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਉਹਦਾ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਛਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲ ਜੂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੇਰਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਇਕ ਹੈ। ਗੋਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਇਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕਹੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਇਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਲ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਬੁੱਝ ਲਓ ਹੁਣ, ਵਿਚਾਰਤ ਪਾਤੀ। ਬੁੱਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਆਂਦਾ ਗੁਰਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ, ਸਮਝਾਇਆ, ਖੋਜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ। ਚੋਟੀ ਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੇ ਧੂਮਕੇਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੰਮੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਗੀ, ਬੋਧੀ ਦੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਚੋਂ ਮਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਚੋਟੀ ਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੇ ਧੂਮਕੇਤ। ਚੋਟੀ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਲੰਮਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਧੂਮਕੇਤ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧੂਮਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚੋਟੀ?
ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚੋਟੀ? ਉਹਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਅੰਗੜਾ। ਤਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦਾ ਇਹ ਲੰਮੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਲੰਮਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਲੰਮਾ ਕੱਦਾ ਜਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਤਾਰੇ ਦੀ। ਜੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸੇਵੇ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਉਹਦਾ ਨੌਂ ਮਨ ਹੈ। ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਾ ਇੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ। ਉਲਟੋ ਉਲਟੋ ਮਨ, ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮਰੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ। ਹਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ। ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ। ਅੜ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਆਤਮ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਤਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ ਹਾਂ ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ। ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ। ਅਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰ ਦੇ ਤੀਰ। ਅਣੀ ਅਣਿਆਲੇ, ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਣਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ, ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ। ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ, ਅਣੀਆਂ ਚ ਅਣੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਈਆਂ ਤਰਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵੀ। ਦੇਵਾ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਤਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਾ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਵ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਦਾਨਵ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, 10 ਮੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ? ਜੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛਾ ਵਰ ਜਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਫ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮੇਟੀ ਦੋਏ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਨਲਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ
ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਜਾਗੋਗੇ? ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦਾ ਦੂਆ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਮਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਖੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਖਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਚੋਂ? ਉਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਟਾਵਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਰੇਤ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਲਈਆਂ ਤਲਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵੀ, ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੋ ਲਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ। ਵਾਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ, ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ। ਵੱਗੈ ਰੁੱਤ ਝਲਾਰੀ ਜਿਉਂ ਗੇਰੂ ਬਸਤਰਾ, ਰੱਤ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਗੈ ਰੱਤ ਝਲਾਰੀ ਜਿਉਂ ਗੇਰੂ ਬਸਤਰਾ, ਰੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੋ। ਵੱਗੈ ਰੱਤ ਝਲਾਰੀ ਰੱਤ ਗੇਰੂ ਬਸਤਰਾ, ਰੱਤ ਤੇ ਝਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਉਂ ਗੇਰੂ ਬਸਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਰੂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਤ ਝਲਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਜੋ ਖਾਓਗੇ ਸੋਚ ਉਹੀ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੂਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਔਰ ਮੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਬੈਠ ਅਟਾਰੀ ਨਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਦੇਖਣ ਬੈਠਾ ਡਾਰੀ ਨਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਧੂਮ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਂਭਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਰਾਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੁਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਾਈ ਧੂਮ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ, ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਆਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ।